ہیلو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل. اقوام متحدہ کے مطابق ہر 5 سیکنڈ میں ایک آدمی شوگر کے مرض کا سامنا کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. آپ احتیاط ہی نہیں کرتے، لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے، نہ واک کرتے ہیں نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور بیماریاں بھری پڑی ہیں. ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی شوگر کی پیچیدگی کی وجہ سے مرتا ہے، اور ہر 30 سیکنڈ میں ایک آدمی کا شوگر کی پیچیدگی کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ، زیادہ تر پاؤں کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے. یہ ڈائبٹی کے ساتھ ہوتا ہے. عام طور پر شوگر کو لوگ بس خون میں گلوکوز کا لیول بڑھا ہونا ہی سمجھتے ہیں. گلوکوز ہماری خوراک کا ایک اہم جز ہے، اور ہمارے خلیوں کی توانائی بنانے کے لیے ایندھن کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا نظام انہضام سے گلوکوز خون کے ذریعے خلیوں تک پہنچتا ہے. اس دوران پہلے گلوکوز جگر میں جاتا ہے، جہاں اس کا ایک حصہ سٹور کر لیا جاتا ہے، اور پھر خون کے ذریعے جسم کے باقی حصوں کو ملتا ہے، ان کو ملتا ہے. ہمارے جسم کے زیادہ تر خلیوں میں گلوکوز کو داخل کروانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. انسولین اس کے علاوہ بھی کچھ کام کرتا ہے. یہ انسولین ہمارے لبلبے سے آتا ہے، اور یہ بھی خون کے راستے سے ہی جسم کے خلیوں تک پہنچتا ہے. شوگر 2 اقسام کی ہوتی ہیں. پہلی قسم یعنی ٹائپ 1 میں ہمارا امیون سسٹم غلطی سے مختلف جینیاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے لبلبے کے انسولین بنانے والے خلیوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور انسولین کی مقدار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ ذیابطیس کی دوسری قسم یعنی ٹائپ 2 میں جسم کے مختلف خلیے انسولین کو درست رسپانس نہیں دیتے، جس کی بڑی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے. دونوں ہی صورتوں میں خون میں موجود گلوکوز خلیوں تک نہیں پہنچ پاتا اور خون میں ہی اکٹھا ہونے لگتا ہے. ہائپر گلیسیمیا وہ معلومات جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے خون میں گلوکوز کا بڑا ہونا مختلف طریقوں سے انسان کو مزید مسائل اور موت کی طرف آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہوتا ہے. خون میں گلوکوز کا زیادہ رہنا خون کی نالیوں پر ہی بہت برا اثر ڈالتا ہے. اگر ہم بڑی نالیوں کی بات کریں، جیسا کہ دل اور دماغ کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں، یا پھر ٹانگوں کو خون سپلائی کرنے والی نالیاں، تو خون میں زیادہ گلوکوز کی وجہ سے ان نالیوں میں رکاوٹیں بننے لگتی ہیں، جن ایتھیروسو کلورسس یہ ہے، جس کے ان اہم اعضاء کو خون کی سپلائی کم ہونے لگتی ہے. یہ رکاوٹ مہینوں سے سالوں تک بنتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ خون کی سپلائی کم کرتی رہتی ہے. پھر ایک دن یہ رکاوٹ اپنی جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے، تو وہاں پلیٹلیٹس آ جاتے ہیں جو اس نالی میں خون کا بہاؤ شدید طور پر روک دیتے ہیں. پھر اگر یہ نالی آپ کے دل کو خون سپلائی کر رہی تھی تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور اگر دماغ کے کسی حصے کو خون دے رہی تھی تو فالج کا اٹیک، سٹروک سامنے آ جاتا ہے. بڑی نالیوں میں اس حالت کی وجہ شوگر کے علاوہ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بھی بن سکتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی باریک شریانوں میں جو گڑبڑ
शुगर और ग्लूकोज का ज्यादा लेवल करते हैं, इसका कोई सानी नहीं। आंखों की बारीक बारीक शरियानों को ग्लूकोज के ज्यादा होने से ये शरियानें एक तरह से लीक करने लग जाती हैं, जिससे खून से मुख्तलिफ प्रोटीन्स और दूसरे मादे निकलकर आंखों के रेटिना में जमा होने लगते हैं, जिससे बिनाई नजर कमजोर हो जाती है और मामला अंधेपन की तरफ बढ़ता चला जाता है। गुर्दों का काम खून से मुख्तलिफ मादों की सफाई करना है। जब गुर्दों की बारीक बारीक शरियानों में ग्लूकोज आ जाता है तो वो भी लीक होने लग जाती है और पेशाब में वो प्रोटीन भी आने लगता है जो नॉर्मल हालत में नहीं आना चाहिए। ग्लूकोज अपने साथ ढेर सारा पानी भी लेकर आता है, जिससे पेशाब भी कसरत से बहुत ज्यादा आता है। इस अमल के चलते गुर्दों की शरियानें इतनी मुतासिर हो जाती हैं कि गुर्दे अपना काम छोड़ जाते हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ने लगता है और उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पर लोग इसकी तरफ तब गौर करते हैं जब ये गुर्दे फेल होने की आखिरी स्टेज पर होते हैं। हमारा असाबी निज़ाम और नर्वस भी शुगर के अजाब से नहीं बच पाते। नर्वस को खून की सप्लाई रोकने की वजह से उनका काम मुतासिर होता है, जिस वजह से हाजमे के मसाइल के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। शुगर की वजह से टांगें और पांव भी खतरे की जद में होते हैं। एक तो शुगर की वजह से टांगों और पांव की नालियों में रुकावट आ जाती है, जिससे वहां खून मुनासिब तरीके से नहीं पहुंच पाता। दूसरी तरफ शुगर के नर्वस पर असर की वजह से हमारे दिमाग को पांव की तरफ से सिग्नल अच्छे तरीके तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर पांव पर किसी वजह से चोट लग जाए तो उसकी दर्द का सिग्नल दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। अगर इस चोट की जगह पर इंफेक्शन हो जाए तो वहां खून की सप्लाई में रुकावट की वजह से मुदाफती वाइट ब्लड सेल्स भी नहीं पहुंच पाते, जिससे जख्म बढ़कर अल्सर बन जाता है और इन्फेक्शन का सामना होता है। और कभी कभी इस पांव या पांव की उंगली को काटना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन मजीद ना हो। नर्वस के मुतासिर होने की वजह से शुगर के मरीज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। वहीं यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द का बायस बनता है। ये शुगर और ज्यादा ग्लूकोज से होने वाले कुछ बड़े मसाइल थे। उनके अलावा और भी बहुत मालूमात चल रहे होते हैं। शुगर और इसके इन अजाबों से बचने का बेहतरीन तरीका अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना है। टाइप 2 ज़ियाबतीस में आपके गलत लाइफस्टाइल को कुलीदी किरदार होता है, जबकि टाइप 1 ज़ियाबतीस में भी अगर लाइफस्टाइल दुरुस्त रखा जाए तो सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। शुगर की तशखीस से पहले और खास तौर पर बाद में अपने खाने पीने का ख्याल रखें, वजन कंट्रोल करें, सिगरेट नोशी को छोड़ दें। एक अहम चीज टेंशन और स्ट्रेस भी है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। और रोज वर्जिश करें, साथ ही अपने डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। इस एहतियात को भी एक वक्त है इसका भी। क्या सोचा फिर तो बात बहुत आगे जा चुकी होती है। इसलिए जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब।